тақдимоти канали ҳоҷи мирзо официал баҳри оромиши қалбҳои шумост. дар канал обуна шавед ва зангулачаро пахш намоед то аз наворҳои мо бохабар бошед. як рӯз як бародари дигар барои ман пайғом кард ки ҳамина дар ҷумъа расон. пайғоми онам дар зимаи мо шарт аст. мегӯяд ҷавонҳо имрӯз интернет меомӯзанд, мо ку талабгорем. ҷавонҳои азиз, ман шумо ёд дошта бошед дар рӯзҳои ҷумъа ҷавонҳое ки мактабхон буданд ман намегузоштум ки масҷид оянд. гуфтам рав дарсҳотона хонед, аз дарсҳо нагурезед. ҳамон мактабе ки илме ки меомӯзед ҳамонам илми худост. илми дунё илми худо аст, илми охиратшам илми худост. мо намегузоштем. гуфтанд ҷавонҳо интернет меомӯзанд, имрӯз компютер меомӯзанд. мо тарафдор ҳастем ки имрӯз ҷавонҳо компютер омӯзанд, интернет омӯзанд, забони англисиро донанд, забони арабиро донанд, ҳама забона донанд. лекин мегӯяд медонем ки дар дохили интернет ино чикор мекунанд? инҳо бо тариқи интернет зино мекунанд. чӣ гуна дар асли вуҷуд дошт, ман ина дошт, ин сухана ман шунида будам. лекин боз вақте ин бародар пешниҳод кард, гуфтанд сурате мебарояд аз мумкин давлатҳои Россия бошад, давлатҳои Амрико бошад, як сурати духтар мебарояд. аз ин тараф ин ҷавони мову шумо, аз он тараф он духтар бо якдигар суҳбат мекунанд ва дар ҳолати суҳбатшон сар мекунанд. мисол вай аз онҷа мегӯяд ту либоста ба дар кун, куртата бикаш, ваям курташа ба дар мекунад. вай аз он тараф ин ҷавона тамошо дорад, ин ҷавон аз инҷа он зана тамошо дорад. вай либос мекашад, фалонша каш, фалонша мекашад. бо тариқи ҳамун интернет бо якдигар зино мекунанд. оё ин гуноҳ нест? нахо дар интернет мо ва шумо вақте дохил мешавем ин қадар илмҳои зиёд мондагӣ, инҳоро омӯхтан барои мо ва шумо зарур аст, на бо тариқи интернет зино кардан. расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллам мегӯяд алайнони тазниён ва зиноҳумо анназар. ҳамин барабарист ки антенаҳо ҳамамона фасод кардааст, бас нест? расули акрам мегӯяд чашмҳо ҳам зино мекунад. зинои чашм чист? назар кардани бар ҳаром кардаҳои аллоҳ. инам зино мекунад. ҷавонои азиз, бисёр ҳушёр бошед. коре кунем ки ҳаётҳотона аз даст надиҳем. мо имрӯз ғами духтарҳомона мехӯрем, лекин ҳамон бачае ки дар мактаб мехонаду ҳамунам зинокор бошад, ҳаминам як доги ҳамун хонадони мо ва шумост. бисёри мо ва шумо як ақидаи нодуруст дорем ки бача ҳар коре кунад кардан гирад, лекин духтар накунад. чӣ бача дасти ба зино занад, чӣ духтар дасти ба зино занад, ҳар ду дар гуноҳ баробар аст. ҳар ду ин мо ва шуморо шарманда мекунад. حبیب خدا میگوید آن جهنمی که شما ای بنده های خدا از او پناه طلب میکنید، روز حساب، روز قیامت پروردگار این جهنم 70 میهار میزند. چگونه 70,000؟ چگونه که در بینی های همون بقه ها زنجیرها می اندازند. 70,000 حلقه در بدن جهنم میزنند و در هر یک زنجیر او 70,000 ملائکه آویزان است و او را کشیده به میدان حساب میارند. برادر عزیز و گرامی، وقتی من حساب کردم 490,000 ملائک دوزخ پروردگار را به میدان قیامت میارند که هر یک فرشته او توانایی و قوتش برابر تمام مخلوقایی که در روی دنیا خدا آفریده است قوت همه اینا دارند. ما از همون جهنم پروردگار را به سوی تو پناه طلب میکنیم، از همون جهنمی که اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. جهنمی که وقتی دوزخی را به نزد او میارند، الله بیان میکنه در سوره ملک، در سوره تبارک که ما و شما میخوانیم، وقتی به نزد این میارند و از بالا وقتی که او را میپرتایند
پرتافتنش هم خدا در سوره الرحمن بیان میکند فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پروردگار آدم گناهگار، آدمی از خدا نمی ترسیدگی را وقتی نزد چاه دوزخ می آورده است، ملائکه ها را امر می کرده است او را پرتاین در آتش. اونا چگونه می دارند دوزخی را؟ فیؤخذ بالنواصی والاقدام. پروردگار می گوید یک دست فرشته در موی سر توست و دست دیگرش در پایهای توست و همچنان تو را سرازیر در دوزخ می پرتاید. اذا القوا فیها سمیعوا لها شهیقا و هی تفور. پروردگار می گوید وقتی دوزخ لقمه خودش می بیند، دوزخی را می بیند، آنچنان عرس می کند که مثل آوازی خر است، قبول می کند دوزخی را. و هی تفور. پروردگار می گوید آنچنان دوزخ خشمناک می شود که زود است که می گویی می ترکد. پروردگارا از همون جهنم ما همه بندگانت به سوی تو پناه طلب میکنیم، زیرا این بدنهای نازک ما قوت عذاب تو را ندارد. پروردگار و نعوذ بک من عذاب جهنم و نعوذ بک من عذاب القبر. پروردگارا ما یک گروه بندگانی تو با امید آمدیم که خدایا از عذاب قبر تن به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا ما همگی عقیده داریم، ما همگی باوری داریم که جکش قبر حق است، سوال منکر و نکیر حق است. خدایا ما را از جکش قبر نجات بده. سعد ابن معاذ رحمت الله علیه یکی از بنده های صالح پروردگار بود که حتی در صحیح بخاری می گذرد وقتی روح سعد ابن معاذ از بدن او جدا می شد و وقتی روح او به سوی عرش رفت، حبیب خدا گفت عرش پروردگار از شادی در حرکت در آمد. سعد ابن معاذ 70,000 ملائک در حدیث ها می گوید در جنازه سعد ابن معاذ اشتراک داشتند. حبیب خدا می گوید یک روی مالچه سعد ابن معاذ از دنیا و آنچه در دنیاست بهتر بود. وقتی سعد ابن معاذ وارد قبرستان کردند، همین بنده صالح را وقتی وارد قبر کردند، حضرت جابر می گوید نگاه کردم حبیب خدا تسبیح ها را زیاد گفتن گرفت، از پس او تکبیر ها را روانه کردن گرفت. گفتم حبیب خدا راستی هیچ قبر ده این قدر راست نمی ایستادی، این قدر تسبیح و تکبیر نمی گفتی، چه حالت شد؟ گفت سعد ابن معاذ قبر جکی. بنده ای که 70,000 ملائک در قبر در حضور جنازش بودند، عرش پروردگار به آمدن روح سعد ابن معاذ خرسند شد که سعد از دنیا گذشت. قبر سعد جکی. حبیب خدا گفت تا زمانی که قبر سعد نکشاد من تسبیح را قطع نکردم. پروردگارا ما را از جکش قبر نجات بده، ما را از فتنه های قبر پروردگارا نجات بده. همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند. چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ جامی میگوید یک برادر من زیارت رفتم، به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ احوال چی بیان کنم تا اینجا نیای، تا داخل این نشوی؟ از حال این بیان کردن می شود. حبیب خدا وقتی میگوید من بچم ابراهیم 6 ماهه بود که از دنیا گذشت، ابراهیم 6 ماهه بود، فرزند ماریا قبطیه. وقتی در قبر میگذاشت عمر حکایه میکند حبیب خدا را دیدم بسیار گریه میکرد و ابراهیم بچهش در لحد گذاشت و چی گفت؟ ای ابراهیم الحال منکر و نکیر تو را میپرسند رب تو کیست؟ بگو رب من الله است. از تو میپرسند 6 ماه کودک رب تو کیست؟ رب من الله است.
دین تو چیست؟ بگو دین من اسلام است. اگر پرسند پیغمبر تو کیست؟ بگو پیغمبر من پدرم محمد صلی الله علیه و سلم است. پدرم محمد است. رسول اکرم میگوید وقتی پشت نگاه میکنم عمر مثل کودک گریه میکند. گفتم عمر سبب گریه در چیست؟ و ای حبیب خدا وقتی ابراهیم 6 ماهه را پرسند عمر هلاک میشود. 6 ماهه ابراهیم که پرسند حال عمر چی میشود؟ شیخ احمد رحمت الله علیه حکایه میکند که وقتی دوستای خدا رفتن دیدن شیخ احمد یک آدمی در راه خدا جگرها سوختگی گریه‌ور بود، گریه میکرد. حضرت بیان کردند ای شیخ احمد برای چی گریه میکنی؟ حضرت بیان کرد به بالا 7 جنت فوق گردون، به زیرم 7 دوزخ ماند و بیچون، بیاسایم چگونه در میانه، بود لازم به من فکر شبانه. حضرت بیان کرد ای دوستای خدا بالای سرم 8 جنت است، در زیر پام 7 دوزخ است. من شیخ احمد در بین هر دو این خوابیده هستم، چگونه خواب کنم؟ ندانم، نمیدانم که از پستم یا از بالا چه آید حکم از عزت تعالی. من نمیدانم که من بالا میرم و نمیدانم پایان میرم. چون این گفت آن جگر خون گریه‌ور شد، کشید آه مگر خونی جگر شد. حضرت گریه کردن، داد گفتن، پیغام زدن که من نمیدانم. گفتن از کدام جانبش باش. خدای مهربان، ما از قبر تو به عزتت قسم میترسیم، به جلالت قسم پروردگار از دوزخ میترسیم. خدایا ما بندگان تو وارد دوزخ مگردان، ما را در فتنه و عذاب قبرت خدای روبرو مگردان. ساعت اجابت دعاست خدای مهربان. زمانی که ما وارد قبر شویم قبر ما را بر روضه از روضه های جنتت مبدل بگردان. خدایا ما را استقبال خوب بگیر، اگر چنده که ما گناهگار هستیم به عمل ما نظر نکن الله، به رحمت خودت نظر کن. پروردگارا را زدم چاو. حضرت گفتن همون قبر و همون تابوتی که بنده ها را به سوی قبر میبرند همون ها برای من سبب شد و این سلطنت و این تخت من ترک ساختند. خدایا ما را از عذاب قبر نجات بده. و من فتنة المسیح الدجال و من فتنة المحیاء والممات آمین یا رب العالمین.